Okay, welcome this YouTube media families and followers. Thank you very much. And today I come with another chapter, personality. Another chapter, personality. And today we will see personality. And እንኳን በሰላም ተመልሰን ተገናኘን የዚህ ዩቲዩብ ሚዲያ ቤተሰቦችና ተከታዮች ዛሬ በሌላ ቻፕተር ነው የተገናኘ ነው ወይም ደግሞ በሌላ ቶፒክ ነው የተገናኘ ነው ፐርሰናሊቲ የሚል በሌላ ቶፒክ ነው የተገናኘ ነውና ዛሬ ስለ ፐርሰናሊቲ እንማማራለን። እናመሰግናለን እንደገና ስለተገናኘን በጣም እናመሰግናለን። So today we will try to see what is personality and we'll try to see this chapter. So let's begin with the chapter. Let's begin it. After discussing this chapter, as a student or as anybody who watch and or listen this video can answer the following this equation. Number one is what's personality as well as what's not personality. Why we say this? Most of the time people think that or people may be confused with some traits as if it is personality. So today I'm going to clear that one. What's personality and what's not personality. The other one is what does theory say about personality. Look at like theories were written on learning, on forgetting, on memory, on motivation, on emotion. Similarly, theories were written on personality. So today we will try to see what will those theories say about personality. Question number 2. Question number 3 is what's the defense mechanism and its use. What's the defense mechanism? What was the defense mechanism and what is its use? We will try to see these 3 questions, and I hope after you listen and view this video as a student or as anybody who watches this video can clearly answer these 3 questions. Thank you very much. እያልኩ ያለው ይሄንን ቻፕተር ስንማማር ወይም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከት ሰው ኦር ያነበበው ሰው የተመለከተ ወይም ደግሞ ያዳመጠው ሰው እነኚህን 3 ጥያቄዎችን በአግባቡ መመለስ ይችላል። እነኚህን 3 ጥያቄዎችን በአግባቡ መመለስ ቻለ ማለት ደግሞ ምንድነው ለጀነራል ሳይኮሎጂ ኮርስ በሚበቃ ደረጃ ስለ ፐርሰናሊቲ ተረድቷል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎችን አንድ በአንድ መጀመር እንችላለን። Let's go. Question number 1. What is personality and what is not personality? So let me define what is personality. Still personality define እናድርጉና personality ምንድነው ከዛም ደግሞ personality ምን አይደለም የሚለውን ነገር እናያለን። Look, personality has been defined in many different ways. But let us see the definition given by psychologists. Psychologists generally view personality as what? As a unique pattern of enduring thoughts, feeling, and action that characterize the person. See, a lot of thinkers, a lot of philosophers, and others may define personality. But now, because we are running personality in psychology, we will try to see the definition given by psychologists. So psychologists define personality in this way. That is what? Personality, the unique pattern. The unique pattern means something that is unique for a given individual as well as enduring. In what? In their thoughts, in their feeling, in their action. These 3, which is the unique and enduring, characterize an individual or characterize a person. From this definition, we understand that personality is the unique. That means an individual is unique by his personality. That means there is no anyone who is identical within a given individual by their personality. Second, personality is enduring. That means personality is not something that can be changed, something is not something that can be eradicated from a given individual. Rather, personality is enduring. It will stay with you forever, the personality that you have. The third point that we understand from this definition is personality is the combination of thought, feeling, and action. That is it. So this is what personality is. Personality ማለት እዚህ ላይ definition እንደሚያስቀምጠው
ሳይኮሎጂስቶች ዲፋይን ባደረጉት እንኳን ብንመለከት ፐርሰናሊቲ ማለት ለአንድ ግለሰብ ለየት ያለ የአስተሳሰብ የፊሊንግ እና የአክሽን ሆኖ ሰውየን የሚገልጽ የሶስቱ ድምር ሆኖ ግለሰቡን የሚገልጽ ግን ለዛ ሰውዬ ዩኒክ የሆነው ነገር ማለት ነው። አስተሳሰቡም ለዛ ሰውዬ ዩኒክ ነው። ፊሊንጉም ለዛ ሰውዬ ዩኒክ ነው። አክሽኑ ለዛ ሰውዬ ዩኒክ ነው እና ይሄ ሶስቱ ድምር ለአንድ ግለሰብ ዩኒክ ሆኖ ከዛም ደግሞ ቀጣይነት ያለው የማይቀየር የሆነ ነገር ፐርሰናሊቲ እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው በአማርኛ ምናልባት በደንብ የሚገልጽ ባይሆንም ፐርሰናሊቲ ስንል ይሄ ስብዕና ልንለው የምንችለው አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰናሊቲ ዲፊኒሽኑ ምን ያሳያል? ፐርሰናሊቲ ማለት ዩኒክ ነው ይላል። ማለት ነው ይሄ ሁለት ሰዎች አይደንቲካል የሆነ ፐርሰናሊቲ የላቸውም ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው የየራሱን የሆነ ስብዕና አለው ማለት ነው። ሁለተኛ ፐርሰናሊቲ ኢንዱሪንግ ነው ሲሉት ፐርሰናሊቲ ከአንድ ግለሰብ ጋር የሚቆይ ነው እንጂ የሚለዋወጥ ነገር አይደለም ማለታቸው ነው። ሶስተኛ ዲፊኒሽኑ ላይ ምን እንረዳለን? ፐርሰናሊቲ የአስተሳሰብ የስሜትና የአክሽን ድምር ነው። ሶስቱ ተደምሮ አንድን ግለሰብ የሚገልጹበት አይነት ነገር ነው ፐርሰናሊቲ ማለት ነው። ዲፊኒሽኑ ይሄ ነው ፐርሰናሊቲ ስንል። but what is not personal, what is not similar with personality but confuse people. What is not similar with personality but confuse people. ግን አንዳንድ ደግሞ ፖይንቶች አሉ ፐርሰናሊቲ ጋር ሲሚላር ያልሆኑ ግን ሰዎችን ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ? ፐርሰናሊቲ እኮ ጸባይ ነው ይላሉ። ፐርሰናሊቲ እኮ ድርጊት ነው ይላሉ። ግን ፐርሰናሊቲ ጸባይ ጋር እኩል አይደለም። ፐርሰናሊቲ ድርጊት ጋር እኩል አይደለም። ፐርሰናሊቲ የሶስቱም ድምር ነው። ለዛ ነው ዋት ኢዝ ኖት ፐርሰናሊቲ ያልኩት። ለምሳሌ ሰዎች ይላሉ ፐርሰናሊቲ ኢዝ ካራክተር ይላሉ አይደል? ኖ ፐርሰናሊቲ ኢዝ ኖት ካራክተር። ዋይ? ቢኮዝ ኢት ኢዝ አ ቫልዩ ጀጅመንት ቤድ አባውት አ ፐርሰን ሞራል ኦር ኤቲካል ቢሄቪየር። ካራክተር ማለት ስለ ግለሰቡ ሞራልና ኢቲክስ በወግና በስነ ምግባር የተወሰነ ነገር ስለሆነ እሱ ስብዕና ጋር አንድ አይነት አይደለም። ለምን? ስብዕና ዩኒክ ነው፣ ስብዕና ስቴብል ነው፣ ስብዕና ኢንዱሪንግ ነው ብለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ሰው ጥሩ መሆን ይችላል። ደግነትን ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። መጥፎ ባህሪን ዲቨሎፕ ልታደርገው ትችላለህ። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ ብዙ ሰዎች አንድ አይነት ካራክተር ሊኖራቸው ይችላል። አንድ አይነት ፐርሰናሊቲ ግን ሊኖራቸው ይችላል። ለምን? በማህበረሰቡ ወግና ደንብ የተወሰነ ነገር ስለሆነ ካራክተር ማንኛውም ሰው ያንን ካራክተር መያዝ ይችላል። ፐርሰናሊቲ ግን በማህበረሰቡ ጀጅ የተደረገ ነገር ስላልሆነ ማንኛውም ሰው ሁለት ሶስት ሰዎች አንድ አይነት ስብዕና ሊይዙ አይችሉም። ለዛ ነው ፐርሰናሊቲ ከካራክተር ጋር እኩል አይደለም ያልነው። The second one is personality is not temperament. ስብዕና ቴምፐርመንት ጋር እኩል አይደለም because it is an enduring characteristic with which each person born such as irritability, adaptability. See? ቴምፐርመንት ግን ምንድነው? አንድ ሰው አብሮ የሚወለድ ነገር ነው። ለምሳሌ ኢሪቴብል መሆን፣ አዳፕታቢሊቲ መሆን ፈጣሪ ከእናቶች ይዘን እንድንወጣ የሚያደርገን ነገር ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የምንረዳው? ስብዕና በሂደት የሚገነባ ከእናቶች ይዘን የምትወጣ ሁለቱ ነው ማለት ነው። ቴምፐርመንት ግን አንተ በተፈጥሮ ተሰጥቶ ከእናቶች ይዘን የምትወጣ ነገር ነው። ፊዚዮሎጂ ነው። ለዛ ተብሎ ፐርሰናሊቲ ከቴምፐርመንት ጋር እኩል አይደለም። however both character and temperament are vital personality. ግን ካራክተርም ይሁን ቴምፐርመንት ግን ሁለቱ ለፐርሰናሊቲ መገለጫ እንደ ግብአት ልንጠቀመው እንችላለን። ጠቃሚም ግብአት ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ግን ካራክተር ከፐርሰናሊቲ ጋር እኩል አይደለም። ካራክተር በቴምፐርመንት ከፐርሰናሊቲ ጋር እኩል አይደለም። ፐርሰናሊቲ የቶት የፊሊንግ እና የአክሽን ድምር ሆኖ ለአንድ ግለሰብ ዩኒክ ግለሰቡ ላይ ለዘላለም የሚቆይ ነገር ስለሆነ ፐርሰናሊቲ እሱ ነው ማለት ነው። that is what is personality.
and that the character and the temperament is what's not personality. I hope you understand this point just clearly. ተስፋ አደርጋለሁ ፐርሰናሊቲ ምን እንደሆነና ፐርሰናሊቲ ደግሞ ከምን ጋር እኩል እንዳልሆነ በደንብ የተረዳችሁት ይመስለኛል። Thank you very much. So let us come to the second question. ወደ ሁለተኛ ጥያቄያችን ደግሞ እንምጣ። ሁለተኛ ጥያቄያችን what does theory says about personality? ስለ ፐርሰናሊቲ ቲዮሪ ምን ይላል የሚል ነገር ደግሞ እናያለን። Three different theories are mentioned under this chapter. በዚህ ቻፕተር ስር ሶስት ቲዮሪዎችን እናያለን ስለ ፐርሰናሊቲ ላይ የራሳቸውን ሀሳብ ያስቀመጡት። Theory number 1, psychoanalytic theory of personality. Number 2, trait theory of personality. Number 3, humanistic theory of personality. ሶስት ቲዮሪዎችን በዚህ ቻፕተር ስር እናያለን ስለ ፐርሰናሊቲ ላይ ያወሩትን ነገር ማለት ነው። The main point that is tried to discuss by those theories are what are the factors that has an influence on the building of personality. Second, what are the structure or the type of personality exist. These are the 2 points that this theory try to discuss relating to personality under this chapter. በዚህ ቻፕተር ስር or በዚህ ጉዳይ ላይ እነኚህ ሶስቱ ቲዮሪዎች ዲስከስ ማድረግ የፈለጉት በሁለት ጉዳይ ላይ ነው። እሱም ምንድነው? በስብዕና ግንባታ ላይ ስብዕናችን በተፈጥሮ ይገነባል ብለናል። በስብዕና ግንባታችን ላይ የራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉት ነገሮች አሉ። ካሉስ እነማን ናቸው የሚል ነገር ዲስከስ ለማድረግ ነው ዋና ፖይንታችን ሶስት ቲዮሪዎች። ሁለተኛስ ፐርሰናሊቲ ስንት አይነት ስትራክቸር አለ ኦር ስንት አይነት ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር አለ ወይ ደግሞ ስንት አይነት ፐርሰናሊቲዎች አሉ የሚለውን ነገር የፐርሰናሊቲ ስትራክቸሮች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ለማስረዳት ነበር እነዚህ ሶስቱ ቲዮሪዎች በፐርሰናሊቲ ላይ የተጻፉት ጥናት ያደረጉት ማለት ነው። So let me see these two questions depending on these different theories. Okay, theories of personality. Let's say psychoanalytic theory of personality. According to psychoanalytic theory, which means the theory which is developed by Sigmund Freud, the Austrian man, developed by Sigmund Freud, and when they answer the first question, that is, what was the factor that influenced the building of our personality, even though it was built innately? What were those factors? According to psychoanalytic theory of Sigmund Freud, the factors are number 1, early childhood experience. Number 2, material collected in our unconscious part of our mind. Number 3, continuous conflict between need, drive, and characteristic. Number 4, ego inability to solve the conflict between the three structures of personality. These are the factors that influence the building of a given individual personality. እያልኩ ያለው የመጀመሪያ ጥያቄ ስንመልስ በሳይኮአናሊቲክ ቲዮሪ ላይ ቆመን ስንመልስ የአንድን ሰው የስብዕና ግንባታ ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉት ነገሮች እነኚህ ናቸው። የመጀመሪያው ኢርሊ ቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስ ነው፣ በልጅነታችን ያሳለፍናቸው ልምምዶች። ሁለተኛ በአንኮንሺየስ ማይንዳችን ውስጥ የተሰበሰቡት መረጃዎች። ሶስተኛ ኒድ፣ ድራይቭ እና ካራክተሪስቲክስ መሃል ያለው የሁል ጊዜ ግጭት። አራተኛ ኢጎ የሚባል የፐርሰናሊቲ ስትራክቸር አለ። የሱ ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር መሃል የሚፈጠር ኮንፍሊክት አለ። በሳይኮ ዳይናሚክ ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር አለው ይላሉ። እነዛ ስትራክቸሮችን ቀጥለን እናያቸዋለን። ግን ኢጎ የሚባል ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር ደግሞ አለ። እሱ ሌሎች ፐርሰናሊቲ ስትራክቸሮች መሃል ላይ የሚፈጠረውን ግጭት በአግባብ መፍታት አለመቻሉ ሌላ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገር ነው ይላሉ ፐርሰናሊቲ ቢልዲንግ ላይ ማለት ነው። So let us see some of them. እስቲ አንዳንዶቹን እንያቸው እስቲ እነኚህን ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆኑትን ነገሮችን እዚህ ላይ እንያቸው። So let me see number 3, continuous conflict between need, drive, and characteristic, and how it can influences our personality. According to Freud, personality is formed within ourselves, arising from basic inborn need, drive, characteristic. He argued that people are in constant conflict between their biological urges
and then they need to meet them. That means within a second, within a minute, within a day, within a week, either within a month or within a year, an individuals are always in conflict. In conflict by what? By his physiological urges or biological urges and the need to meet them. ይሄ እያልን ያለው ምንድን ነው? አሁን ሶስተኛ ፖይንት ላይ ስናየው እንዴት አድርጎ ፐርሰናሊቲያችን ግንባታ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ስናየው እያንዳንዳችን በየጊዜው በየሰከንዱ በየደቂቃው ባዮሎጂካል አርጃችን ወይ ደግሞ የባዮሎጂ ትእዛዛችን ድራይቭ የምንለው እና የባዮሎጂ ትእዛዛችንን ለማሟላት የምናደርገው ጥረት ፍላጎት ኒድ የምንለው መሃል ሁልጊዜ ኮንፍሊክት አለ ይላል ሲግመንድ ፍሩድ። ሁልጊዜ ኮንፍሊክት አለ ይላል። ይሄንን ኮንፍሊክት ለማስረዳት እና እንዴት ስብናችን ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚለውን ነገር ለማስረዳት ደግሞ ሲግመንድ ፍሩድ ሳይኮአናሊቲክ ቲዎሪን የፈጠረው ሰውዬ እያንዳንዳችን ሶስት አይነት ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር አለን ይላል። within me, within you, within anyone, according to psychoanalytic theory, there is three structures of personality. Three structures of personality. They are ego, id, and superego. According to Freud, the way these three parts of personality interact with one another determine personality of an individual. አያችሁት? ይሄንን አሁን ሶስቱ ኢንተራክት የሚያደርጉበት መንገድ የሰውየውን የግለሰቡን ስብዕና በደንብ ይወስናሉ አለ። የኢጎ የሱፐሪጎ እና የኢድ የሚግባቡበት መንገድ ወይ ደግሞ እርስ በራሳቸው ያላቸው ግንኙነት ያላቸው ሰላም ያላቸው መረጋጋት የሶስቱ የነገ የግለሰቡ ስብዕና ግንባታ ላይ ኦር የሰውዬ በስብዕና ላይ የራሳቸው የሆነ ከፍተኛ አሻራ ያስቀምጣሉ ይላል ሲግመንድ ፍሩድ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን የኒድንና የድራይቭን ኮንፍሊክት ለማስረዳት ሶስት አይነት ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር አለ ሁላችንም ጋር የሚል ሐሳብ አመጡና ሶስቱም ደግሞ ኢድ፣ ኢጎ እና ሱፐር ኢጎ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሶስቱ ኢንተራክሽን ያላችሁት ሰላማዊ ኢንተራክሽንም ይሁን የግጭት ኢንተራክሽን የስብዕናችን ግንባታ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራል ይላል ሲግመንድ ፍሩድ ማለት ነው። እስቲ እንዴት ነው የሚኖረው? እነሱስ ምን ምን ባህሪ ያላቸው እንዴት ይጋጫሉ የሚል ነገር እስቲ በደንብ እንየው። let we see them how they interact with each other, how they are in conflict, how the needs and drives are in conflict with relating to these three personality structure. Let we see them. Look at according to Sigmund Freud, the psychoanalytic theory, we do have three personality structure. The first one is id, the second one is ego, the third one is superego. ሲግመንድ ፍሩድ እንደምንለው እያንዳንዱ ሰው ሶስት አይነት ሶስት ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር አለው ብሎ ያምናል። ለምሳሌ ኢድን ነው። ኢድ is if you feel good do it. ኢድ የሚባለው የስብዕና ስትራክቸራችን መገለጫዎቹ እነኚህ ናቸው። ለምሳሌ ኢድ ምን እንደሚለው ባጭሩ ደስ የሚል ስሜት ከሰጠኝ የትኛውንም ነገር አድርግ የሚል አስተሳሰብ ይከተላል። ምን ማለት ነው? ይሄም የሚመጣብህ ጣጣዎች ጠቅላላ አንተን አይመለከትም ማለት ነው። let's come ሁለተኛ ጋር እንምጣ። the first and the most primitive part of personality part of infant ይሄ የመጀመሪያና ኋላ ቀር የስብዕና ስትራክቸራችን ነው። ስፔሻሊ በልጅነት ጊዜ በደንብ ይታይብናል የሚባለው ማለት ነው። ሰከንድ መገለጫው completely unconscious of a moral part ስለ ሞራል ፓርት ልብ የሚለው ምንም ነገር የለውም። ኢድ የስብዕና ፓርታችን ማለት ነው በሳይኮስ አናሊቲክ አስተሳሰብ። ሶስተኛም exist at birth ኢድ ፐርሰናሊቲ አብረን የምንወለደው ማለት ነው። አራተኛ contain all the basic biological drives የትኛውም የባዮሎጂ ትእዛዞችን ያቀፈ ይሄ ኢድ የሚባለው ስብዕና ፓርታችን ነው። አኒማሊስቲክ ቢሄቪየር አንዳንዶቹ የእንስሳት ባህሪ ብሎም ይጠሩታል። ሌላው ፕሬጀር ፕሪንሲፕል ነው። ፕሌጀር ፕሪንሲፕል ስንል ሁልጊዜ ደስታና ናፋቂ የሆነ ስብዕና ፓርታችን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጋር ደግሞ እንምጣ። ኢጎ the executive director ጉዳይ አስፈጻሚ ዳይሬክተር ብለው ይጠሩታል ኢጎን። ምክንያቱም ለምን ጉዳይ ማስፈጸም ነው ስራው። የማን ጉዳይ እንመጣበታለን። then deal with reality always ሪያሊቲን በመከተል ነው ጉዳዮችን የሚያስፈጽመው። far more rational በጣም ራሽናል ነው። አስተዋይ ነው። ራሽናል ነው።
The other one, logical and cunning than the id. በጣም ከኢድ የበለጠ ሎጂካል ነው የሚያምነው ይሄኛው ኢጎ ስብዕና ፓርታችን ማለት ነው። ወርክ ኦን ሪያሊቲ ፕሪንሲፕል ከላይ እንደጠቀስኩት በሪያሊቲ ፕሪንሲፕል ላይ ነው ስራ የሚሰራው። ለምሳሌ አስተሳሰቡን እንግለጸው። if it feels good do it but only if you can get the way out the way with it። አያችሁት? ደስ የሚል ነገር ካለ አድርግ፣ ግን ለማድረግ የሚመች አጋጣሚ ከተፈጠረ ብቻ፣ ሪስኪ ፍሪ መሆን ከቻልክ ብቻ ማለት ነው። አያችሁት? ሎጂካል ነው ማለት ነው። ይሄኛውስ if you feel good do it ኢድ ምን ነበር? የሚያስደስት ከሆነ አድርግ። that is it። ይሄኛው ግን ምንድነው? only if you can get the way with it የሚቻል አጋጣሚ ብቻ ከተፈጠረልን፣ ሪስኪ ነፃ መሆን ከቻልክ ብቻ አድርግ ይላል። that is ኢጎ ማለት ሞር ሎጂካል ነው። ሶስተኛ ጋር ስንመጣ ሱፐር ኢጎ። ይሄኛው ሞራል ዋችዶግ ስለ ማህበረሰቡ የሚጨነቅ ነው። ይሄ ሙሉ ለሙሉ ይወስ ስለምታለ ሞራል ሴንትር ኦፍ ፐርሰናሊቲ፣ ፐርሰናሊቲያችን ላይ ስለ ሞራል የሚጨነቀው ሱፐር ኢጎ ነው። ዴቨሎፕ አስ ፕሪስኩል፣ ልክ ትምህርት ቤት ስንገባ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ለምን? እዛ ውስጥ ህግ እንማራለን፣ ደንብ እንማራለን፣ ኤክስፔክቴሽን እንማራለን፣ ከሶሳይቲ ኤክስፔክት የሚደረግብን ነገር እንማራለን። በዛ ጊዜ ዴቨሎፕ ማድረግ እንጀምራለን ሱፐር ኢጎ ማለት ነው። ኢጎንስ በ5 ዓመታችን ልክ 5 ዓመት ልንገባ ስንል ዴቨሎፕ ማድረግ እንጀምራለን። ሱፐር ኢጎ ሁለት አይነት አለን። two parts of super ego, the ego ideal and the consensus. The ego ideal and the consensus. The ego ideal ስንል አንድ ሰው በራሱ ምክንያት በማድረግ አንድን ድርጊት በማድረግ ትክክል አድርጌያለሁ፣ አስነዋሪ ነገር አላደረኩም ብሎ ማሰብ ሲችል that is ideal ego ideal የሚባል የሱፐር ኢጎ ፓርቲ ነው። ኮንሰንሰስ የሚባለው ግን በማህበረሰቡ ተግባብተንበት ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ብለን ያስቀመጥነውን ነገር ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። ኢጎ አይዲያል እኛው ራሳችን ትክክል አይደለም ትክክል ነው ብለን የምንወስነውና ጥንቃቄ የምናደርገው ጉዳይ ላይ ፎከስ ያደርግ ማለት ነው። ሱፐር ኢጎ ሆኖ ኢጎ አይዲያል የሚባለው ፓርቲ። ሱፐር ኢጎ ሆኖ ግን ኮንሰንሰስ የሚባለው ፓርቲው ግን በማህበረሰቡ ተወስኖ ማንም የማይደፍረው ትክክል አይደለም በቃ ትክክል አይደለም በማህበረሰብ ተወስኗል የሚባለው ነው ማለት ነው። So look at the three different structures of personality. The id, the ego, the super ego. And these three structure of personalities are always in conflict with each other. አሁን እነኚህ ሶስቱ ሁልጊዜ በግጭት ውስጥ ነው የሚኖሩት። አንድ ግለሰብ ግን የሚያሳየው የትኛው ነው? ከሶስቱ ዶሚኔት ያደረገው ነው የሚያሳየው። ኢድ አሸናፊ ከሆነ ኢድ ፐርሰናሊቲ በደንብ ያሳያል። ኢጎ አሸናፊ ከሆነ ኢጎ ፐርሰናሊቲን በደንብ ያሳያል። ሱፐር ኢጎ አሸናፊ ከሆነ ደግሞ የሱፐር ኢጎን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ሶስቱ ግን ሁልጊዜ ግጭት ውስጥ ይኖራሉ። እስቲ እንዴት ነው ግጭት ውስጥ የሚኖሩት? Let me say that. So according to Freud, our personality is the outcome of continuous battle for dominance among the id, ego and the super ego. የትኛው አሸናፊ ሆነ የሚለው ነገር ነው አሁን የምታየብን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እስቲ እንዴት ግጭት እንደሚሆን እናያለን። ኤግዛምፕል you saw pretty girl in taxi with her dad. She is interested in you. Id says, take her, talk her and ask her number. Super ego says, no, she is with her dad and it is shameful. Then the ego tries to fix the conflict with two ways, either in reality or in defense mechanism. Let's say, in defense mechanism or in reality, the ego says what? Write your phone number on some sheet and drop on here. Then let she find and give you a call. That is the way ego may fix the problem, either in reality or either in defense mechanism. Either in reality, በሪያሊቲ አሁን በዚህ መልክ ሊፈታ ይችላል። በዲፌንስ ሜካኒዝም ደግሞ በሌላ መልኩ ሊፈታ ይችላል። ዲፌንስ ሜካኒዝም ጋር ሲመጣ እንመጣበታለን። ስለዚህ አሁን ይሄን ኤግዛምፕል ብናየው በአማርኛ ለምሳሌ ቆንጆ አመላይ የሆነች ሴት ታክሲ ውስጥ አየ፣ ከአባቷ ጋር ቁጭ ብላለች። ግን ዞር ብላ አይታ ስቃባሃለች፣ በአንተ ኢንተረስት እንዳላት አሳይታለች። ይሄ ሲገጥም እንደ ወጣት ምድር ይመጣብኝ ኢድ የሚባለው ፐርሰናሊቲ ስትራክቸር ምን ይላል? አውራትና ስልኳን ተቀበላት ይላል። ይሄ የኢድ ነው። ለምን? ደስ የሚል ስሜት ስለሚሰጥ አድርግ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ሱፐር ኢጎስ ምንድነው የሚለው? ነው ከአባቷ ጋር ነው፣ አስነዋሪ ነው፣ አባት ጋር እያለች ሴት ማውራት ይላል። አሁን ሁለቱ ተጋጩ ማለት ነው። ኢድ አምጣ ይላል፣ ሱፐር ኢጎ ነው አስነዋሪ ነው ይላል። አሁን ሁለቱ በደንብ ተጋጭተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶስተኛው ኢጎ የሚባል አለ።
ኤግዜኩቲቭ ዳይሬክተር ነው። የሁለቱን ጉዳይ የሚያስፈጽም ማለት ነው። አሁን ኢጎ ምንድን ነው የሚያደርገው? ወይ በሪያሊቲ ሁለቱን ያስማማል፣ አለበለዚያስ በዲፌንስ ሜካኒዝም ያስማማል። ለምሳሌ በሪያሊቲ እንውሰደው፣ ኤግዛምፕል ነው ይሄ፣ እንደ ምሳሌ እንውሰደው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢጎ ማለት ነው እሷን ነክተህ አዋርተህ ስልክ መቀበል ከባድ ነው፣ አባቷ ጋር ነው ያለችው። ጥሎ ለመውረድም ደግሞ እንደገና ልታገኛት አትችልም። ሸገር ላይ ነው፣ ታክሲ ውስጥ ናት፣ እንደገና ላትገናኙ ትችላላችሁ። አየህ፣ የሱፐር ኢጎ ጉዳይም አለ፣ እንደገና ላትገናኙ ትችላላችሁ የሚል ነገር አለ፣ ስለ ኢድ ለማውራት ማለት ነው። ተመልሶ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ስለ ሱፐር ኢጎስ ቆንጆ ናት መወሰድም አለበት የሚል ሀሳብ ያመጣል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ኢድን በምን ያሳምናል? አዎ መወሰድ አለበት፣ ቆንጆ ናት። ግን ሱፐር ኢጎ ያለው አባቷ አለ የሚለው ነገርም እውነት ነው። ሱፐር ኢጎስ ምን ይላል? ኢጎ ማለት ነው አባቷ አለ ያልከው ነገር እውነት አስቸጋሪ ነው፣ አባት ጋር ማውራት አይቻልም። ግን እኮ ቆንጆ ናት፣ መልሰህ ደግሞ ላታገኛት ትችላለህ፣ ታክሲው ይሄዳል፣ ሸገር ነው፣ ሌላ ጊዜ ላትገናኝ ትችላለህ ይላል። ሁለቱንም በዚህ አሳማኝ ሀሳብ ያመጣና የሚያስማማቸው ነገር ምንድን ነው የሚል ሎጂካል በሆነ መልኩ ሪያሊቲ በሆነ መልኩ እንደሚያደርጉ በሆነች ወረቀት ላይ ስልክህን ጻፍና አባቷ ሳይ እሷ ላይ ጣል አድርገህ ይለፍ። ከዛ እሷ ወረቀቱን ታነሳና ስልኩን እዛ ላይ አይታ ከሆነ እስክትደውልልህ ጠብቅ። እስኪ አሁን አባቷ ያለው ሱፐር ኢጎም መፍትሄው ተገኘ። ስልክ ውሰድ ያለው ጉዳይ ያንተን ሰጥተሃት ኢንተረስትድ ከሆነች ትደውልላለች በሚል አሁን ኢጎ ችግሩን ፊክስ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መልክ ችግሮቹን እየፈታ በኢጎ እየተመራ ችግሩን እየፈታ የሚኖር ሰው ከሆነ his personality will tend to ego personality. But if we are dominated by id በኢድ ግን ዶሚኔትድ የሆኑ ሰዎች ከሆነ ወይ ደግሞ ኢድ አሸናፊ ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? አባቷ ቁጭ ብሎ ያለ ልጅቷ አናግተናት ስልክ ይዘን ስጠኝ ብለን እንቀበላታለን። ኢድ ዶሚኔትድ ሆነናል ማለት ነው። ሱፐር ኢጎ ከሆነንስ በአንተ ኢንትረስት እንዳላት ያሳየችውን ልጅ አባቷን ፈርተ ኢጎም ስራ የሰራ ስላልሆነ እድሉን አባክነ ከመኪና ትወርዳለህ ሳትግባባት ማለት ነው። that is how id ego super ego is always in conflict. I hope you got it. አንደርስታንድ ያደረጋችሁት ይመስለኛል እንዴት ኮንፍሊክት እንደሚያደርጉ እንዴት ስብናችን ላይ ነገ ግንባታ ላይ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ሶስቱ ተጋጭቶ ወደ ኢድ ያደላ ከሆነ አሸናፊነቱ ፐርሰናሊቲ ሲገነባ ወደ ኢድ ያደላ ፐርሰናሊቲ ይገነባል። ሱፐር ኢጎ ከሆነስ ወደ ሱፐር ኢጎ ያደላ ፐርሰናሊቲ ይገነባል። ኢጎ ከሆነስ ሎጂካል ሪያሊቲ ራሽናል የሆነ ፐርሰናሊቲ ወደ መገንባት ይመጣል ማለት ነው። ለዛ ነው የነገ ስብዕና ግንባታ ላይ የሶስቱ ግጭትና የአንዱ አሸናፊነት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራል ብለን እንደ ሶስተኛ or እንደ አራተኛ ምክንያት ያመጣ ነው ማለት ነው። that is it. But there is another question. What is that? What if the ego is unable to fix the conflict between id and super ego by the reality ways or in reality principles? ሌላ ጥያቄ አለ። And the other point is why do ego always try to fix the problem between id and super ego? አሁን እዚህ ጋር ነው ጥያቄው ደግሞ ሌላ ኢጎ ለምንድን ነው ሁልጊዜ የኢድንና የሱፐር ኢጎን ጉዳይ ለመፍታት የሚጥረው? አንድ ጥያቄ። ሁለተኛስ ይሄ ኢጎ በሪያሊቲ ፕሪንሲፕል መፍታት ካልቻለ ምንድን ነው መፍትሄው? የመጀመሪያው ጥያቄ ስንመልስ ኢጎ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ሁለቱን ግጭት ለመፍታት የሚጥረው? ዋና ፖይንት ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ኢጎ የሁለቱን ኮንፍሊክት መፍታት የሚያቅተው ከሆነ የሚገነባ ስብዕና ችግር ይኖረዋል። ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ሊመጣ ይችላል። የፐርሰናሊቲ ችግር ሊገጥም ይችላል። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛስ ከዛም አልፎ ሜንታል ኢልነስ ሊመጣብን ይችላል። እነኚህ ሁለቱ ችግሮችን ለመፍታት ለማስቀረት ኢጎ ኦልዌይስ የኢድንና የሱፐር ኢጎን ግጭት ለመፍታት ሁልጊዜ ይጥራል ማለት ነው። ኦኬ if you accept that ይሄንን በደንብ ከተረዳን እንዴትስ ይሄን ችግር ይፈታል ካልነው አንዱን አሁን አይተናል። በሪያሊቲ ፕሪንሲፕል እውነታው ይሄ ነው ተቀበል በማለት። ሁለተኛውስ ዲፌንስ ሜካኒዝም አለ ሪያሊቲ ካልተቀበልን ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ይሄ ሁለቱን የችግር መፍቻ መንገዶቹ ላይ እስቲ እናውራበት። በሪያሊቲ ብለናል፣ በዲፌንስ ብለናል።
ቅድም ኤግዛምፕል ሰጥቻችሁ ነበር። እስቲ ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ እንውሰድ። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ሰው እናት ወር አባት በሞትበት 2-3 ቀን ይረሳን ያለቅስና ከዛ በኋላ ኖርማል ይሆናል። አሁን ኢድ እናት ወር አባት ሞቶብኝ የምሰማ ስሜት ማየት አይፈልግም። ምክንያቱም እሱ ደስታና ናፋቂ ነው ወይስ? ስለዚህ ጥያቄ ይፈልጋል። እኔ መናደድ መከፋት አልፈልግም ይላል ኢድ። ሱፐር ኢጎስ እናት ሞቶብህ አይታዘንም ማለት አይቻልም። ማዘን ግዴታ ነው። ይሄንን ምክንያቱን ይደረድራል። ስለዚህ አሁን ኢጎ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢጎ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ ሪያሊቲ ነው መውሰድ አለብህ ይላል ኢድ። ሃው ዩ ሃቭ ቱ አክሰፕት ዴዝ አር ኦልዌይዝ ዜር። መሞት የማንም ሰው ዕጣ ፈንታ ስለሆነ እናቴም እንደዛ ነው የሞተችው እና ይሄ እውነታ ነው ተቀበል። ይሄ ነው ሪያሊቲ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜስ ይሄን ችግር ለመፍታት ሪያሊቲን ይጠቀማል ኢጎ ብለናል። ሪያሊቲ መቀበል የማንችልበት ጉዳይስ የለም? Yes, there is a situation in which we may be in difficulty to accept the reality as a way of solving the conflict between id and super egos. አንዳንዴ ግን በእውነታ ችግሮች ላይፈቱ ይችላሉ። በሪያሊቲ ችግር ላይፈታ ይችላል ለኢጎ ማለት ነው። ስለዚህ ኢጎ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያንተን ጤናማነት ለመጠበቅ ምን አይነት ጤናማነት? ከሜንታል ኢልነስ ይሁን ከፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር አንተን ለመጠበቅ ሁለተኛ አማራጭ ይጠቀማል። ዛትስ ዲፌንስ ሜካኒዝም። ዲፌንስ ሜካኒዝም ወይ ደግሞ ማታለል ለጊዜው ያደርግና ሰላሜን ያስቀምጥ ሰላሜን ያቆያል ማለት ነው። እዚህ ላይ አስተውሉት። According to psychoanalytic theory, overusing of defense mechanism itself results mental illness or personality disorder. ኢጎ ኦር ዲፌንስ ሜካኒዝምን ራሱ አለግባብ መጠቀም ከመጠን በላይ መጠቀም ራሱ ምን ያመጣል የሚሉት እሱ ራሱ ሜንታል ኢልነስ ያመጣል። ስለዚህም ኢጎ ዲፌንስ ሜካኒዝም ለተወሰነ ቀናት ከተጠቀምን በኋላ ኢጎ ምን ያደርጋል? አንተ ወደ ሪያሊቲ ያመጣና ሪያሊቲን አክሰፕት እንድታደርግ አድርጎ ከዛ ሰላሜን ያስቀጥልሃል ማለት ነው። So let we see those defense mechanism. ሶስተኛ ጥያቄያችን what's the defense mechanism አይደል ያልነው? ዲፌንስ ሜካኒዝም ምንድነው? እንዴትስ ኢጎ ይጠቀማል? እሱን እስቲ እንየው። Let we see that. Look at there are more than 30 defense mechanisms that ego may use to solve the conflict between id and the superegos. But for this conception, for this session, we will try to see 8 different defense mechanisms. እስቲ ብዙ የዲፌንስ ሜካኒዝሞች አሉ ኢጎ ተጠቅሞ የኢድን እና የሱፐሪጎን ኮንፍሊክት የሚፈታበት በሪያሊቲ እንዲህ ከተባለ ማለት ነው። ለአሁን እስቲ 8ቱን ብቻ እንየው። እዚህ ላይ ግን 8 እንየው። The first one is repression. Local repression. Repression is the defense mechanism that involves banishing, treating thoughts, feeling, memory into unconscious mind. ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ግለሰብ ለምሳሌ እየተሰማ ያለው አስተሳሰብ፣ እየተሰማ ያለው ስሜት፣ እየተሰማ ያለው ትውስታ የሚደብር የማትፈልገው ከሆነ ኢጎ ምን ያደርጋል? በግድ አንኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ አስቀምጥ በማለት መፍትሄ ይሰጣል ማለት ነው። that's repression በግድ ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ የኢትዮጵያን አባወራ መውሰድ ትችላለህ። ድንገት አሁን አንድ አባወራ ከምስቱ ጋር እየኖረ እያለ ምስቱ ቤት ውስጥ የምታሸንፍ ከሆነና ብትገርፈው ይህንን መገረፉን ስሜቱን ፊል ማድረግ አይፈልግም፣ አይችላትም። ደግሞ መቀጠል ይፈልጋል ህይወቱን ኦር ትዳሩን። ግን እሷ መታችሁ ገረፈችው ለቱሴ። አሁን ይሄ ኢትዮጵያዊ አባወራ በሚስት መገረፍ እንደ ትልቅ ነገር እንደ ትልቅ መጥፎ ነገር ስለምታይ ይሄ ነገር እየረበሸን ቢሆን ለሰው አያካፍል፣ ለማንም ትንፍስ አይል፣ በግድ ምን ያደርጋል? ወደ አንኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ እየገፋ ያስቀምጣል ማለት ነው። እሺ ኢጎ እንደዚህ በማድረግ ሰላሜን አገኝ ይላል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ነው denial is the refusal to recognize or acknowledge threatening situation. ይሄኛውስ የመጀመሪያው ሪፕሬሽን በግድ ወደ ዲናያል ወደ አንኮንሺየስ ፓርቲ ገፍቶ ማስቀመጥ ነው። ዲናያል ግን ምንድነው? እያወቅ
እውነታን መካድ ማለት ነው። እንዴት መሰላችሁ? ፎር ኤግዛምፕል አንዳንድ ሰው ላይክ ራሱ ከቤት ይወጣና ምርመራ አደርጋለሁ ብሎ ይሄዳል። ለመመርመር ላይክ ቱ ሴይ ኮቪድም ይሁን ኤችአይቪም ይሁን ልመርመር ብሎ አንድ ሰው ወደ ምርመራ ጣቢያ ይሄዳል። ሄደና ደሙን ሰጠ። ከዛ በኋላ ያልጠበቀው ነገር ነው፣ በሽታ አለብህ ተባለ። አሁን ኢድ ምንድን ነው የሚለው? በሽታ አለብህ የሚባለውና በሽታ መኖርን ስሜቱም አልፈልገውም እኔ አልቀበልም ይላል። ኢጎስ ተቀበል ሲለው የሚቀበለው ነገር ሆኖ ካልታየ ኢድ አይቀበለው፣ በዛን ሰዓት መረባበሽ ነው። ስለዚህ አንተ አይምሮ ላይ ችግር እንዳይደርስ ኢጎ ምን ያደርጋል? ድናያል የሚባል ዲፌንስ ሜካኒዝም ያመጣል። ወዲለት ሽምጥጥ አድርጌ ካድ። ስለዚህ ምን ትላለህ አንተ? መርማሪው ነው የእናንተ መሳሪያ ነው ችግር ያለበት እንጂ እኔ በሽታው የለብኝም ትላለህ። አሊያም ደግሞ በትክክል እኮ አላየህም አንተ ራስህ። ሲጀምር አንተ አትችልም ትልና እኔ የለብኝም ብለህ ክደት ትወጣለህ ማለት ነው። ዳትስ ዲፌንስ ሜካኒዝም። ሶስተኛም ሪግሬሽን it says what involve reverting to immature behavior that have relieved anxiety in the past ይሄ ምንድን ነው? ያልተጠቀምከው ያልበሰለ ባህሪ ካለ አሁን ላይ ግን እየጠየቀ ከሆነ ኢድ ማድረጉ ደግሞ አስነዋሪ ከሆነ ሱፐር ኢጎም ጥያቄ ስላለው እና በጣም ከተቸገርክ ምን አለ ማለት ነው? ሪግሬሽን የሚባል ዲፌንስ ሜካኒዝም አለ እና እንድታደርግ ይፈልጋል። ለምሳሌ ሲግመንድ ፍሩይድ እንደውም ከምን ጋር ያገናኛል? ይህንን ከጡት ማጥባት ጋር ይገናኛል። አኮርዲንግ ቱ ሳይኮአናሊቲክ ቲዮሪ አንድ ህፃን የእናቱን ጡት የሚጠባው በሁለት ምክንያት ነው ይላል ሲግመንድ ፍሩይድ። አንደኛው ወተት ለማግኘት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሴክሹዋል ፕሌዥር አለው ይላል። የጡት እናት መጥባት የሚሰጥ የወሲብ እርካታ ይሰጣል። ላይክ አሁን ሰዎች እንደሚሳሳሙ ሁሉ የእናት ጡት ስንጠባ ከንፈራችን አካባቢ የሚሰጠው እርካታ ስላለ ለዛም ይጠባል። ሁለተኛ ደግሞ ለወተት ይጠባል። ስለዚህ አሁን አንድ ህፃን ልጅ የእናቱን ጡት በአግባቡ ሳይጠባ ካደገ ይላል ኢድ በልጅነት ማግኘት ያለብህን ደስታ ከእናት ጡት በማጥባት ማግኘት ያለብህን ደስታ ስላላገኘ አምጣ ሲል ሲያስቸግር ሱፐር ኢጎ ደግሞ በዚህ ሰዓት እንዴት ተደርጎ ተመልሰ ትልቅ ሰው ሆኗል፣ የእናትን ጡት አጠባ፣ ያሳፍራል፣ ምን ይደረግ ብሎ ሲጨቀጭቅ ኢጎ ምን ያደርጋል? በጣም ቀላል ነው። ስክሪፕቱ አፍ ውስጥ አስቀምጠ ተቀመጥ፣ ጣትን አፍ ውስጥ ከተህ ቁጭ በል፣ ያ የራሱ የሆነ ስሜት ይሰጥሃል፣ እርካታ ታገኛለህ ይላል። እሺ ሪግሬሽን ማለት ይሄን ነው። ሪግሬሽን ማለት ይሄን ነው። አሊያዝ በ20 ዓመት 21 22 23 ዓመት ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ የማታውቀው ከሆነና በስራ ተወጥረ እስከ 45 50 ዓመት በስራ ተወጥረ ከሆነ 45 ዓመት ላይ የልጅነትን ስላላሳለፍከው አምጣ ይላል ኢድ። ሱፐር ኢጎስ ትልቅ ሰው ሆነሃል፣ ትዳር አለ፣ ይሄ አይቻልም ይላል። ስለዚህ አሁን ኢጎ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሪግሬሽን የምትለው ነገር ምን ያደርጋል? ቀላል ነው። ማንም ሳያይብህ፣ ምስትም ሳታይብህ፣ ሰውም ሳያይብህ የ19 የ20 ዓመት ገርል ፍሬንድ ያዝና የኢድንም ጥያቄ መልስ፣ የሱፐር ኢጎም ጥያቄም ጠብቅ በማለት ይዛል። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ሹገር ዳዲዎች ወጣት ሴቶችን ገርል ፍሬንድ ይዞ ኋላ መኪና ውስጥ አስቀምጠው ገቢና ጠግባቸው አያስቀምጡም። መኪናውን ዘግቶ የሚንቀሳቀሱት due to id question. They are trying to answer by ego defense mechanism. That's what? Regression. The other one is rationalization. That is giving social acceptable reason for one's inappropriate behavior. ለፈጸምነው ባህሪ፣ ለተሰማን ስሜት፣ ለውድቀታችን በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያለውን ምክንያት ስንደረድር የወደቅነው እኮ በእኛ ምክንያት ነው። ያደረግነው ባህሪ እኮ በእኛ በራሳችን ምክንያት ነው ያደረግነው። ግን አሁን ለምን እንዳደረግከው ለምን እንደሆነብህ መጥፎ ስሜት እየተሰማ ሲመጣ ምን ታደርጋለህ? ድርጊቱን ያደረግኩት ትልና በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያለው ምክንያት ትደረድራለህ። ከዛ ራስን ትሸውዳለህ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይኮሎጂ ኤፍ አመጣ። ኤፍ ስታመጣ ጓደኞችም ጭንቅላቴም ይጠይቃል። ኤፍ አምጥተሃል፣ ስሜቱ መጥፎ ነው ስል ምን ትላለህ? ራስን ለማረጋጋት ነው።
ግሬዱ ነው ኤፍ እንጂ እውቀቱን በደንብ አግኝቻለሁ ትላለህ። ለምን? በማህበረሰቡ ከግሬድ በላይ እውቀቱን ጨብጠሃል ወይ የሚባል አስተሳሰብ ስላለ ማለት ነው። ይሄ ምክንያት ታመጣለህ። Number 5, displacement is another defense mechanism used by ego to solve the conflict between id and the superegos. Displacement is a defense mechanism that involves expressing feeling toward the person who is less threatening than the person who is true target of those feelings. ይሄንን ነው። ይሄ በቀላሉ ምን ማለት ነው? አህያውን ፈርቶ ዳውላ እንደማለት ነው። isa afaan oromootiin kan dandeessudhaan jennaan gowwaan galeeniitiidhaan jedhu warra afaan oromoon akkas jedhu. That is it. ምን ማለት ነው ይሄም? መወጣት የፈለግከው ስሜትህን ተወጣ ብሎ ኢድ ስጠይቅ ብወጣ ግን የተወጣውበት ቦታ ትክክለኛው ቦታው ከባድ አጸፋ መልስ የሚሰጠኝ ከሆነ ቀለል ያለ አጸፋ መልስ ወደሚሰጠኝ ቦታ ሄጄ ያንን ስሜትን ይወጣሉ ማለት ነው። እሱ ማለት ዲስፕሌስ ማድረግ ማለት እኮ ትሩ ታርጌቱ መሬት ነው ያለው። ማድረግ ያለብህ መወጣት ያለብህ ትክክለኛ ታርጌት መሬት እያለ እዛ ላይ ታርጌቱ ላይ ስሜት የምትወጣ ምን ይመጣብሃል? ከባድ አጸፋ። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ዲስፕሌስ ታደርጋለህ። ቀለል ያለ አጸፋ መልስ ወደሚመጣበት ቦታ ሄደና ስሜትን ትገልጻለህ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን አህያውን ፈርቶ ዳውላ ማለት። አህያ ቢመታ ችግር ይመጣብኛል ካለ የማይናገሩን ዳውላ ይመታል። ሌላ ኤግዛምፕል ምንድነው? ላይክ አላፊ ሲሰድብ ሲያመናጭቅ አላፊውን ተመልሰ ስሜትን ቢወጣበት ሌላ ሶስተኛ ጣጣ ስለሚመጣብህ ምን ታደርጋለህ? ወደ ሚስትህ ይዘህ ትገባና ሚስትህ ላይ ትወጣለህ። ሌስ ትሪትኒንግ ናት እሷ። አላፊስ ሃይ ትሪትኒንግ ነው፣ ችግር ያስከትላል እሱ ላይ መወጣት ምንም እንኳን ቢሰድብህ ማለት ነው። ለዛ ነው ከንደንዴሱ ዳኒ ጀናን ጎዋንገሌ ኒቲ ዳኔ ከንጀራ። that is the point. Number 6, projection. Defense mechanism that involves attributing one's undesirable feeling to other people. ይሄኛው ግን ለድክመታችን ለውድቀታችን ሌላ ሰውን ምክንያት ማድረግ በውሸት ሌላ ሰውን መወንጀል ማለት ነው። that is it. Like for example ኤፍ አመጣ በሳይኮሎጂ ሲባል ኤፍን ያመጣሁት መምህሩ በደንብ ስለማያስተምር ነው። ውሸት ምክንያት ሌላ ሰው that is projection። ከዛ ትረጋጋለህ ማለት ነው። ሰባተኛ reaction formation. Defense mechanism that involves tendency to act in a manner opposite to one's true feeling. Opposite to one's true feeling. የሚሰማን true feeling ቁጭ ብሎ እያለ ተቃራኒውን መተግበር reaction formation ይባላል። ላይክ ምንድነው? አንዳንድ ሰዎች ኤንጂኦ እየመራ ከሆነ ለምሳሌ ዩኒሴፍ እየመራ ከሆነ ቢሮ ምን ያወራል? የህፃናት መብት መጠበቅ አለብን፣ ህፃናት መንከባከብ አለባቸው፣ ህፃናት ጥንቃቄ ሊደረግላቸው ይገባል ይልና ብዙ ነገር ያወራል። ማታ ቤት ሲገባ ግን ተግባሩ ምንድነው? ህፃናቶችን ያመናጭቃል፣ ይመታል፣ ያስቸግራቸዋል። ኦፖዚት ማለት ነው። አሊያስ ላይክ ምንድነው የምታደርገው? አንዲት ሴት ልጅ በጓደኛህ ተደራድረ ተፎካክረ አገኛታለሁ አላገኛትም ብለህ ወስነህ ትሄድና እኔ አገኛታለሁ፣ እኔ እችላለሁ፣ እኔ ጎበዝ ነኝ፣ ማንኛውም ሴት ባትለኝም ብለህ ፎክረህ ትሄዳለህ። ከዛ በኋላ ሄደህ ማናገር ስትጀምር ፊት ነስታ አመናጭቃ ስትልክ ወደ በኋላ ወደ ጓደኛ ስትመለስ ምን ትላለህ? ስጠይቁ አገኛት እንዴ ሲሉ አይ ገና ሳውራት አብረን ከግቢ እንውጣ ስላለችኝ ደበረችኝ። አየህ እየተሰማ ያለው ስሜት ተሸንፈ ጉድ ሆነ መጣል፣ እያወራ ያለው ተቃራኒ ነው ማለት ነው። that is reaction formation. The final one is sublimation. Defense mechanism that involves expressing sexual or aggressive behavior through indirect or social accepted outlets. ያለብን የሴክስ ወይም ደግሞ አግሬሲቭ ባህሪ ሴክሹዋል ባህሪ ወይ ደግሞ አግሬሲቭ ባህሪ ሆኖ በማህበረሰቡ ተቀባይነት የሌለ የሴክስ እና የአግሬሲቭ ባህሪ ካለብህ ኢድ ካላደረክ ብሎ ካስቸገረ ሱፐር ኢጎ ደግሞ ማህበረሰቡ አይቀበልም ብሎ ካስቸገረ ኢጎ ምንድነው የሚለው? ተቀባይነት ወዳለበት ቦታ አፈላልገ ለምን አትፈጽምም ይላል። that is it. For example ለውጤ sublimation ባለትዳር ከሆንክ or boyfriend or girlfriend ካለ ከሚስት ወይ ደግሞ ከጓደኛ ውጪ የትኛውም ሴት ገላ መንካት በማህበረሰቡ የተከለከለ ነው። ግን ያቺንም እቺንም ሴት ገላ ነካ የሚል የሴክስ ባህሪ ካለብና ኢድ አምጣ ካለና ካስቸገረስ ምንድነው የምታደርገው?
ተቀባይነት ሊኖሩ የሚችሉበት ቦታዎችን ትፈልጓለህ። እንዴት? የዚችም ሴት ገላ መንካት የሚቻልበት አጋጣሚ ተቀባይነት ያለበት ቦታ አለ ወይ? በነፃነት የማደርግበትና ትፈልጋለህ። ስለዚህ ቀላል ነው። ምን ታደርጋለህ? ማሳጅ ቤት ሰራተኛ ትሆንና የትኛውንም ሴት እየመረጥክ ሰውነቷን እየነካካት ትውላለህ ማለት ነው። እዛ ለምን ከሚስት ውጪ የትኛውንም ሴት ገላ መንካት ሶሻሊ አክሴፕተብል ነው። ዋይ? ስራ ነው። So this is some of the defense mechanism that helps ego to solve conflict between id and superego if it is impossible with the reality principle. That is all about defense mechanism. I hope you understand this defense mechanism. Thank you very much, and we will continue with another tool. Okay, the humanistic theory or the trait theory of personality. ሁለተኛ ቲዮሪ ስለ ፐርሰናሊቲ ላይ የራሱ የሆነ ነገር ያስቀመጠው ደግሞ trait theory of personality ነው። trait theory ምንድን ነው ያለው? What does trait theory says about personality, and how does they try to answer those two questions? እነዛን ሁለቱን ጥያቄዎችን እንዴት ነበር መመለስ የጣሩት እነኚህ trait theorists ደግሞ? Look at the trait theorists, the psychologists who take the trait approach see personality as what? As a combination of stable internal characteristics that people display constantly over time and across situations. Trait theorists seek to measure the relative strengths of the many personality characters that they believe are present in everywhere. Personality የሚባለው ነገር ይላሉ trait theorists ምንድነው የሚሉት? እነሱ personality ማለት stable internal ውስጣዊ ሆኖ የማይቀያየር የአንድ የግለሰብ ካራክተሪስቲክ ነው። እሱም ደግሞ constantly over time across situation በየትኛውም ቦታ ላይ በየትኛውም ሰዓት ላይ በቋሚነት የሚታይ ውስጣዊ ካራክተሪስቲክ ነው ብሎ ያምናሉ። ምን? ፐርሰናሊቲ trait theorists ማለት ነው። እና ፐርሰናሊቲ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ይላሉ trait theorists። to measure relative strengths of many personality characteristics የፐርሰናሊቲ መገለጫዎች ብሎ ያስቀመጡትን ነገር መለካት ይቻላል ብሎ ያምናሉ። እነማ trait theorists ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ላይ በመቆም trait theorists ሶስት አይነት አሳምፕሽን ያስቀምጣሉ። የመጀመሪያው አሳምፕሽናቸው personality traits are relatively stable። የፐርሰናሊቲ ትሬቶች or የፐርሰናሊቲ መገለጫዎች stable ነው ማለት ቋሚ ነው ይላሉ። therefore predictable over time። ስለዚህ ቀድሞ የተወሰነ ነገር ነው። የትኛውም ጊዜ ላይ የትኛውም ቦታ ላይ ግለሰቡ ያለበትን ትሬት ያሳያል ነው ማለት። so a gentle person tends to stay the same way across time። አሁን አንድ ግለሰብ የትኛውም ታይም ላይ የትኛውም ግለሰብ ሁኔታ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ትሬት እናይበታለን፣ ካራክተሪስቲክ እናይበታለን ነው የሚሉት። ለምን? ስብዕና የሚቀየር ነገር አይደለም በማለታቸው ነው። ሁለተኛ ፐርሰናሊቲ ትሬት are relatively stable። አያችሁት? ፐርሰናሊቲ መገለጫዎቹ ሁልጊዜ ምንድነው ይላሉ? stable ነው፣ ቋሚ ነው። across what situation በየትኛውም ሲቹዌሽን ምን ማለታቸው ነው? either you are in bad situation, either you are in good situation, either you are in sad situation, either you are in good situation, either you are in difficulty or either you are in easy situation. The personality trait that you have will always stable from the across this all situation ማለታቸው። ምን ማለታቸው? ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሰጥተው እንደሚሉት a person who is competent at work will be probably also competent in tennis table court። አያችሁት? እነሱ ብሎ የሚያምኑት በስራ ቦታ ላይ ተወዳዳሪ የሆነው ሰው ይላሉ ቴኒስ ጨዋታ ላይም ተወዳዳሪ ይሆናል። ምክንያቱ ለምንድን ነው? የተወዳዳሪነት ፐርሰናሊቲ መገለጫ ስላለው ግለሰቡ ብሎ ያስቀምጣሉ። አንድ ሰው ፐርሰናሊቲው ተወዳዳሪነት ፐርሰናሊቲ ካለበት የትም ቦታ ላይ ተወዳዳሪ ነው፣ የትም ቦታ ላይ አሸናፊ ነው ማለታቸው ነው። ሶስተኛ people differ in how much of particular personality they possess። እያንዳንዱ ሰው ባለው የስብዕና መገለጫው ይለያያል አለ። ምን ማለታቸው ነው? no two people are exactly alike on trait። ሁለት ሰው አንድ የፐርሰናሊቲ መገለጫ ተመሳሳይ የሆነ አይኖረውም ይላሉ። አይኖረውም። the result is endless variety of unique personality። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚህ ምድር ላይ ተቆጥሮ የማያልቅ ስብዕናዎች አሉ ማለታቸው ነው trait theorists። ስለዚህ
እነኚህ ሰዎች ይሄንን ካሉ በኋላ ምንድን ነው የሚሉት? The five trait dimension can be remembered by using acronym of quotient። እነኚህ ሰዎች ምን ይላሉ? እንግዲህ የአንድ ሰው ስብዕና አንድ ሰው ስብዕናው ፋይቭ ዲያሜንሽን ኦፍ ፐርሰናሊቲ አለ እዚህ ምድር ላይ ፐርሰናሊቲ በ5 ዲያሜንሽን አለ ብሎ ያስቀምጣሉ። እሱንም ብሎ ያስቀምጣሉ the five big dimension በአክሮኖሚ ሲያስቀምጡት አምስቱን ኦሽን ብሎ ይጠሩታል። ሁሉንም አንድ በአንድ ከመጥራት ኦሽን ብሎ ይጠሩታል ማለት ነው። ስለዚህ there is the five trait dimension 5 የፐርሰናሊቲ መገለጫዎች አሉ ብሎ ያስቀምጣሉ እና አምስቱን ኦሽን ብሎ ይጠሩታል or the five big personality dimension ብሎ ይጠሩታል። የመጀመሪያው ምንድነው? ኦፕንነስ ነው። This is the first personality dimension according to trait theory. Openness are what? Those are willing to try new things and be open to new experience. አዲስ ነገር ለመሞከር ለአዲስ ልምምድ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ኦፕንነስ ፐርሰናሊቲ ዲያሜንሽን አለባቸው ብሎ ያምናል ትሬት ቲዮሪ። ሁለተኛስ ኮንስቲሽየስነስ። ይሄስ ኦርጋናይዝ የሆኑ ሰዎች ሁሌ ተነሳሽነት ያለባቸው ሰዎች ናቸው ብሎ ያስቀምጣል። ሶስተኛስ እዛው ላይ ደግሞ ኬርፉል የሆኑ ሰዎች በሰዓት በስራ ኬርፉል የሆኑ መገለጫቸው ያለባቸው ሰዎች ኮንስቲሽየስ ፐርሰናሊቲ ዲያሜንሽን አለባቸው ብሎ ያስቀምጣል። ሶስተኛ ኤክስትሮቨርት ነው። አውትጎይንግ and sociable outgoing ሁሌ መታየት የሚፈልጉት ናቸው ማለት ነው። አራተኛስ agreeableness. This is emotional stable person who may be easygoing, friendly, pleasant. አያችሁት? agreeableness የሚባለው መለኪያ ላይ ተለክቶ ሃይ ነጥብ ስኮር ካደረገ አንድ ግለሰብ እሱ ሰው ምንድነው? easygoing ነው። በቀላሉ ይግባባል፣ ከሁሉም ሰው ጋር ወዳጅ ነው፣ ደስተኛ ነው። agreeableness የሚባለው ላይ ከፍተኛ ከሆነ በዚህ ዲያሜንሽን ተለክቶ ማለት ነው። 5 ዲያሜንሽን አለ ብለናል። ሌላው ለምሳሌ ኒውሮቲዝም የሚባል ዲያሜንሽን ላይ አንድ ሰው ተለክቶ በኒውሮቲዝም ላይ ከፍተኛ ነጥብ ካለ ኢሪቴብል ነው ሰውዬው ማለት ነው። በኒውሮቲዝም ላይ ተለክቶ ግን ዝቅተኛ ነጥብ ካመጣ ይላሉ ለምን ፐርሰናሊቲ ይለካል ብሎ ነበር ትሬት ቲዮሪዎች። ዝቅተኛ ነጥብ ካመጣስ ስታቢሊቲ ያለበት ይላሉ ማለት ነው። ታዲያ አንድ ግለሰብ ተለክቶ ለምሳሌ ኦፕንነስ የሚባለው ስትራክቸር ላይ ተለክቶ ከፍተኛ ነጥብ ካመጣ ለአዲስ ነገር ቅርብ ነው፣ ይሞክራል። ኦፕንነስ ላይ ግን የወረደ ከሆነ አዲስ ነገር ላይ ዝግጁ አይደለም ማለታቸው ነው። So this is the 5 dimension of personality according to trait theory of personality. I hope you get it. Thank you very much. If so, let we finalize the final theories. Humanistic theory of personality. And again, on this theory, we will try to answer those two questions. The question that we begin with the beginning. At the beginning, we mentioned 2 questions. That is, what was the factor that influenced the building of personality and what are the structure, the type, the dimension of personality that exist according to those three different theories. That's the point. For example, in psychoanalytics, 3 structure: ego, superego, and need. In traits, openness, constitutionness, extrovert, agreeableness, and neuroticism. What about in humanistic theory of personality? Question number 1 is what is the factor? Yeah, according to humanistic theory, the tendency to achieve self-actualization is what influences our personality building. I hope you remember what is self-actualization because we have learned them on chapter 5 under motivation. So the tendency we have to achieve self-actualization is what influences our personality building. ይሄ ያለ ያለው ስብዕና ግንባታችን ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችለው ነገር ምንድነው ሲባል ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ለመድረስ ስንል የምንጣጣረው ጥረት የምናደርገው ትግል ነው ብሎ ያምናል። ይሄ ቲዮሪ ማን ዴቨሎፕ ያደረገው? አብርሃም ማስሎ አይብስላችሁ። ከፐርሰናሊቲ ጋር ተያይዞ ይሄንን ቲዮሪ የጻፈው ማን ነው? ሮጀርስ ነው፣ ካርል ሮጀርስ ነው። The very important tool that helps to achieve self-actualization is self-concept. ስለዚህ ይላል ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ጋር ለመድረስ አስፈላጊው ነገር ምንድነው ሲባል ሰልፍ ኮንሰፕት ነው አለ። ሰልፍ ኮንሰፕትስ የምን ውጤት ነው ሲባል የአይዲያል ሰልፍ እና የሪል ሰልፍ ውጤት ነው አለ። አይዲያል ሰልፍ ምንድነው? ሰልፍ ኮንሰፕት ምንድነው? ሪል ሰልፍ ምንድነው? ሰልፍ ኮንሰፕት ምንድነው? እዚህ ላይ በደንብ እንዲገባችሁ ለማድረግ ፐርሰናሊቲ ግንባታ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራል ያልነው ነገር ምንድነው? ለሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ብለን የምናደርገው ጥረት ነው ብለናል።
ከዛ ሮጀርስ ምንድን ነው ያለው? ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ጋር ታዲያ ለመድረስ አስፈላጊ ነገር ምንድን ነው ሲባል ሰልፍ ኮንሰፕት ነው አለ። ኦኬ ቬሪ ጉድ። ሰልፍ ኮንሰፕትስ እንዴት ይገነባል ሲባል ሰልፍ ኮንሰፕት ከሁለት ፐርሰናሊቲ ዳይሜንሽን ይገነባል አለ አኮርዲንግ ቱ ሂውማኒስቲክ ቲዎሪ። እሱስ ምንድን ነው ሲባል አይዲያል ሰልፍ እና ሪል ሰልፍ አለ። አይዲያል ሰልፍ እና ሪል ሰልፍ ምንድን ነው? አይዲያል ሰልፍ ማለት ወደፊት አንተ መሆን የምትፈልገው የምትመርጠው ፐርሰናሊቲ አይዲያል ሰልፍ ብሎ ይጠራል። ሪል ሰልፍስ እኛ ሆነን የተፈጠርነው ሰልፍ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሮጀርስ ምንድን ነው የሚለው? አንድ ግለሰብ አይዲያል ሰልፉና ሪል ሰልፉ ተዋዋደ ማለት ሰልፍ ኮንሰፕቱን በቀላሉ አገኘ ማለት ነው። ሰልፍ ኮንሰፕቱን ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ ምን ለማድረግ ለምንድን ነው የተፈጠረው? ኮንሰፕቱ ምንድን ነው? የሱ ለምን ተግባር ነበር የተፈጠረው የሚለው ነገር ሰልፍ ኮንሰፕት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ሰልፍ ኮንሰፕቱን አወቀ ማለት በቀላሉ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሪል ሰልፉ እና አይዲያል ሰልፉ ተናቦ ተዋህዶ ከዛ በኋላ ሰልፍ ኮንሰፕቱን ያወቀ ሰውዬ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ጋር ደረሰ ኦር ለመድረስ ይችላል። ስለዚህ ስብዕናው በዛ መልኩ ይደራጃል ኦር ይገነባል። አለበለዚያስ ሰልፍ ኮንሰፕቱና ሪል ሰልፉና አይዲያል ሰልፉ የተለያየ ከሆነ ግለሰቡ ምን ተፈጠረበት? ኢንኮንግረንሲ፣ ሁለቱ መሀል አለመግባባት። ያልተግባባ ሪል እና አይዲያልዝ ሰልፍ ኮንሰፕትን ማወቅ አትችልም። ሰልፍ ኮንሰፕትን ካላወቀው ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ መድረስ አትችልም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ፐርሰናሊቲ ግንባታ በተለያየ ሰልፍ እና አይዲያል ሰልፍ እና ሪል ሰልፍ ላይ የተገነባ ፐርሰናሊቲ ይኖርና የማይሳካለት ሁሌ ግራ የሚጋባ ሁሌ ደካማ ሁሌ የተወዛገበ አይነት ስብዕና ይዘህ ትኖራለህ ማለት ነው። that is clear። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል ለመስጠት ግልጽ ነው በጣም። አብዛኞቻችን ሪል ሰልፋችንን እናውቀው፣ ምን ሆነን እንደተፈጠር፣ ለምን እንደተፈጠር፣ ምን ሆነን እንደተፈጠር ነው። ኳሊቲያችን ላይ አስተሳሰባችን፣ ተግባራችን፣ ፊሊንጋችን ሪሉ ስንፈጠር እንዴት ነበር የሚለውን ነገር በደንብ አናውቀው። እሱን ስለማናውቀው የምንፈልገውንም አናውቀው። ስትራታችሁን ጠይቁት። የምትፈልጉትን ነገር በትክክል ታውቁታላችሁ? ማንስ እንደሆናችሁ በትክክል ታውቁታላችሁ? ማን ስንል ስምና ከየት እንደመጣችሁ ማህበረሰብ ማለት አይደለም። አስተሳሰባቸው ምንድን ነው? አክሽናቸው ምንድን ነው? ፊሊንጋቸው ምንድን ነው? የእናንተ ሶስቱ እንዴት ነው? ይሄንን የተረዳ ሰው አለ? ያን ከተረዳ ሪል ሰልፍን ተረድተዋል። ሪል ሰልፍን ተረዳ ማለት ደግሞ መሆን የምትፈልገው ነገር ቀላል ነው፣ ይገባል። ለምሳሌ አንተ አስተሳሰብ፣ ተግባርና ፊሊንግ የቁጥር ሰው የሚያደርግ ኳሊቲ ካለ ምርጫ ምን መሆን አለበት? የቁጥር ምርጫ ነው የምትይዘው፣ ላይክ ፊዚክስ፣ ማትማቲክስ። ስለዚህ አሁን አንተ ሪል ሰልፍ እና አይዲያል ሰልፍ ተመሳሳይ ተግባባ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ በማትማቲክስ ወይ በፊዚክስ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ መድረስ ትችላለህ ማለት ነው። ለዛ ነው ወንድሞቼ አስዌላስ ተማሪዎች እህቶቼ፣ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ባግነን የምንቀረው። ለዛ ነው ጥቂት ሰዎች ብቻ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ የሚደርሱት። ምክንያቱም ለምን? መጀመሪያውኑ ሪል ሰልፍ እና አይዲያል ሰልፋቸውን በደንብ የተረዱት፣ ከዛ ሰልፍ ኮንሰፕታቸው የሁለቱ መገናኘት ሰልፍ ኮንሰፕት ይሰጣቸዋል። ሰልፍ ኮንሰፕታቸውን አወቁ ማለት ደግሞ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ላይ ደረሱ ማለት ነው። ይሄ ማድረግ የፈለጉት ነገር ማድረግ ቻሉ፣ ተብቃቁ የሚለው ነገር ማለት ነው። So that is all about humanistic theory of personality. If you have a question, welcome. If no, that's all about, and I hope you will subscribe for the next video, and I hope that you will subscribe for if you like, you can share it and subscribe and share for your friends. And also I will bring the test question from this chapter, but if I get your subscribe it. Thank you very much for watching. Thank you. You can subscribe under these links, and thank you very much. Thank you.